Welcome to my channel. What should I do? Here in What Should I Do, this channel is created with a curiosity that okay, like we ask experts, what should I do if I have this problem? So, who better management team who has built a college from a falling stage to the running stage? Okay, so I personally know you from almost like 6 to 8 years now. Okay, so I have not seen a person who has like so energy to see something falling and bring it up like this. So specifically, like okay, I have seen people, or if you go to any carpenter or any constructor guy, he says okay, give me a building from scratch, I can build it. But if I ask him to renovate it, it becomes a problem. If even a software coding person, if you want to start coding from scratch, he's happy, entire project I know, I want to do it. But if I give somebody a project which is not been running, take this and work, it becomes a difficult task. But you have taken this challenge of okay, improving this college from where it was falling to coming up. So before proceeding with the thing, I want to uh, introduce you to the people who are going to watch this. So let me tell you who are the audience we have. We have students, we have entrepreneurs, we have investors, we have science geeks, we have people who are confused, who are either actually failed or they want to do something. And in this noisy world where what should I do, where everybody is telling okay, we should do this, we should do that, there is no clarity. So I want to take it very clean and very easiest way for them to understand okay, what should they do. So let us start this session. So before that, please can you introduce yourself? My name is Mustaf. I'm basically from the Danagere only. Okay. So my native, my studies and my everything from the Danagere only. Okay. Now I am running J.H. Patel BCA Degree College from the last 4 years. Okay. As you told, the college which is fallen down almost is into the closing state. At the time I have taken this college. From now, from the standards of quality of education, I will proudly say we are the number one. But considering infrastructure, admission process, all those things, we are in the third position, third or fourth position. But we are bringing the college from zero to, we can say, nowhere position. Mhm. Okay. So like can you tell about your journey? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಬೀನ್? ಸೊ ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು 3 ವರ್ಷದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್. ಆಗ ತಾನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮೊದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬಹಳ. ಓಕೆ. ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು BB ಒರಾಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ 1 ಇಯರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. BIT ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂದು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಸರ ತರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟೆಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಾವಾನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿ 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 ನಾನೊಂದು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ BSc ಓದ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಲಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಬೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು.
ಓಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟೆಕ್ಟಲ್ ಬಂದಂತ ಹುಡುಗರೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಆಪ್ಟೆಕ್ಟಲ್ ಓದ್ತಿರೋನು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟ, ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು, ಅವ್ನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು BSc ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ, ನಂದೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈ ತರ 3 ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರು, ಸರ್ ನಾವ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು BSc ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಿಂದಾನೆ 4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾವಾ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ C ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಟನ್ BB ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಇವ್ರು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ರು, ಇವ್ರ ತಮ್ಮರ್ ಬಂದ್ರು. ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂತು. ಇನ್ನು ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಂಗ ಆಸೆ, ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ದೇನಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾರು ನಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಲೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ TCS ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೇಜಾರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ನಡೀತೆ. ಬಿಲೋ 60 ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಲೋ 60 ರಿಟರ್ನ್ ಬರೆದ್ರು. ಓಕೆ. ದಾಖಲಾಗಿರೋರು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗಿದು ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು. ಆವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಖಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂದನೂ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು 3 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ನೂತನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಸೆಂಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸಾಕು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ IoT ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ IoT ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ನಾವೇ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಖಿಲನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಗಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ನಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಜಾಗ ಹುಡುಕಂತ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಲವ್ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡೈಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ಬಟ್ ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕೂರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಒಂದೇನೋ ಕೇಸ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓನರ್ ಬಹಳ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈಗಿನ ಓದ್ತಿರೋ ಹುಡುಗರು, ನಾಳೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಕಿನ ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಡೈಲಿ ನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಜಾವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದಾಗ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಟ್ರೈನರ್ ಜರ್ನಿ ಟು ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು VB ಅವರ
ಓಕೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 2010 ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮಗೆ ಜಾವಾ ಗೊತ್ತು, PHP ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೈಥಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, PHP ಇಲ್ಲ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ ಬರೀ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ 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 ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೇ BBA ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋರಾಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೊಟ್ವಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾಗರಾಜು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ದ, ಅವನು ಜಾವಾದಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯೂನಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು PHP ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ, IEEE ಪೇಪರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ತನಕಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಒಯ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಟೋಟಲ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ. MTech ಬಂದ್ರು ಕೊಟ್ವಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಕೊಟ್ವಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ, ದುರ್ಗ, ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರೋ 3 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಈ 3 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಅದು MNC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗಳು ಇದಾವೆ, ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ MNC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಓವೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಡೊಮೈನ್ ಪೈಥಾನ್ ಕೊಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓವೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕಂತಾನೆ ಹೋದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ BCA ಕಾಲೇಜಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಬಂದಂತದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಂತದ್ದು. BCA ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರೋದು ಅವ್ರು ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಓಪೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಂತಾರೆ, ಜಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬರೋ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಡ್ರಾಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಜಾಗ ಎಂತೆಂತವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಜಾಗ. ಒಂದು ರೋಟಿಗರ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ರೋಟಿಗರ್ ಏನೋ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ವಿ. ಬಿಟ್ರೆ ಈಗೇನು ಕಾಫಿ ಡೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಡೇ ಮೇಲೆ ಅನಿಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನಾ ಕೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಈ 2 ಕಾಲೇಜನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾವು ಥಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಕೊಡೋರಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಲಾನಿಕೇತನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ BCA. ಆ BCA ಕಾಲೇಜನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕೊಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ BCA ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ BCA ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು 2 ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ ಕಾದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. JH ಪಟೇಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಡ್ಸೋರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದವು, ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು, JH ಪಟೇಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಮತ್ತದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ 8 ತಿಂಗಳು ದಬ್ಬಾಡಿದ್ರು. ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂಸರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 8 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಂತು, ಒಂದೇ ಮಾತು, ಈಗ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಅಮೌಂಟ್, ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಂತದ್ದು BCA ಕಾಲೇಜ್. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ BCA ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮೇ ಇವತ್ತು ನಾವು BCA ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವರು IoT ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಇದ್ರು,
ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿದ್ರು. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಈಗ JH ಪಟೇಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು MBA ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಥದ್ದು ಬಂತ ಬೇಕು ಬೇಡ, ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 4-5 ರೌಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ IS ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ BCA ಕಾಲೇಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ತರೋ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಸ್ಯಾಲರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕೊಂಬು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ MBA ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಅಂತಾನೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಂತಾನೋ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ BCA ಆಗಲಿ, MCA ಆಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದು ಹುಡುಗರು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹುಡುಗರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ? ಅದಂತೂ ಈಗಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲಿಂದಾನೂ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಳ್ಳೇಬೇಕು, ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಓದಿದ್ದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಓಕೆ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಓದಿರೋದು, ನಮಗೆ ಜಾವಾ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಜಾವಾನೇ ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾವಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಇದು ನಂದು, ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಹಿಂಗೇನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೋ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಟಾ ತೆಗಿರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಆ ಡಾಟಾ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೇಳ್ಕೊಡೋರಿದ್ರು ಕಲಿಯುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಲಾಸ್. ಹೇಳ್ಕೊಡೋರಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ನಮ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಡೋಣ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವೊಂದು 15 to 20 days ಬರಬೇಕು.
Okay. ನೀವು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ. Okay. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಮೋಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೆಮೋನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷೋಸ್ಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡೆಮೋ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲೇನ್ರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬೈತಾರೆ. ಅಂತದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು, ನೀವ್ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6 ವರ್ಷಗಂಟೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ವರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ 6 ವರ್ಷ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಪಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಫೀಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಮೌತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಓಡುವಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅವನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ನ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಓಡ್ತಿರೋದೇ ಮೌತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ BCA ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೌತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ 3 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 360 ಜನ ಇದೆ. ನಾವು ಓನ್ಲಿ 0.25% ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ 300 ಜನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 60-70 ಜನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜು? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದಿದೆ, ಈಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಮ್ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ನೀವು ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಈಸಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನ್ ಸೇರ್ಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಾವು ಡೈಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ನಾವ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹುಡುಗರ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ದೊಂದು ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಬೈಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಏನ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದಾಗ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಹಳ ಜನ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ತಂಗಿನ ಹೇಳೇ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳೇ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಲೈಕ್ VTU ಚೇರ್ಮನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 45,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ VTU ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆದವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದು ಅದು ಇದಿದೆ 3,000 ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು. 45,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ VTU ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮೀರೋದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ VTUನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 120 ಸೀಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ 120 ಸೀಟ್ ಫಾರ್ IS ಮೇಕ್ ಇಟ್ 120 ಸೀಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ CS ಸೇರಿ 240 ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ANA ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, MLA ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತೆ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ತಂದು 120 ಇದನ್ನ 240 ತನಕ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಂಗೆ, ಗೂಗ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ AC ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಜಾ, ಇಯರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಜಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, PUC ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, CS ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಜನ, ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ರಿಗೆ CS ಕೊಡ್ತೀವಿ,
ಈ Okay. ರ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಓದಿ, ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಓದಿ. ಹ್ಮ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಹ್ಮ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು 3-4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ಇವತ್ತೇನೋ ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಹೇಳ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 45,000. ನಾಳೆ ಆ ಡಾಟಾನೇ ಇರಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ಆವಾಗ ಸರಿ. ಇದು ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನ್ ಓದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ BE ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ದ. ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ರಿ BE ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ದವರಿಗೆ. ಹ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಮ್. ಜಾಬ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಮ್. ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಹ್ಮ್. ನೀವು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? Correct. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರಿ? ಹ್ಮ್. ನೀವು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಹ್ಮ್. ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Correct. ನೀವು ಸ್ವಂತಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 120 ಜನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದಾಗ 10 ಜನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹ್ಮ್. ನಮಗೆ 10 ಜನ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಈ 110 ಜನ. ಹ್ಮ್. ಈ 110 ಜನ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಮ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ನೀವು ಆ 110 ಜನ ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತು 110 ಜನ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಆ ತರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ನೀನ್ 4 ವರ್ಷ ಓದು, ಮುಗಿಸ್ಕ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, 6 ತಿಂಗಳ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ 2012-13 ಇಂದ. ಓಹೋ. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಹ್ಮ್. 4 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಸ್ಟರ್ Okay. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ಸೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹ್ಮ್. ನೀವು ಯಾರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೋದೆ ಇಲ್ಲೋದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗೋದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹ್ಮ್. ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿರೋ, ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಹ್ಮ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಕೋರ್ಸಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಗೊಂಡು ಹ್ಮ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಮ್. ಇಲ್ಲದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಹೊಸದು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಹ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಹೌದು. ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ಹ್ಮ್. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗಿದಾವೆ, ಈ ಹ್ಮ್. ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಮ್. ಪ್ರತಿ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ಹ್ಮ್. ಸಲ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇದು ಮಾಡದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು ಡಮ್ಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಂತೆ, ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಅಲ್ಲೇನೋ ಕಲಿಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹ್ಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ 30,000 35,000 ಕೋರ್ಸು ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಹ್ಮ್. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕಿತ್ತು, ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಸದೇನೇ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. Correct. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಯಿದ್ರೆ ಹ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಮ್. ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓದೋಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2010 ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೂ ಇದೆ, ಹ್ಮ್. ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋರು ಇದೆ. ಹ್ಮ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕ, 14 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ, ಹ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಹ್ಮ್. ಬಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ನಾಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಹ್ಮ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬಪ್ಪೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ತೆಗೀರಿ, ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಹ್ಮ್. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಇದೊಂದು ವಿಟಿವ್ನೇ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹ್ಮ್. ಲಿಮಿಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು 500 ಜನನ CSC ಕೂರ್ಸೋದು, 500 ಜನನ ISC ಕೂರ್ಸೋದು, ಇಡೀ ALML ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀವು 2,000 ಜನನ ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹ್ಮ್. ನೀವು ಒಂದ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ 1,000 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ 4 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, 4,000 ಜನ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು 1,000 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಹ್ಮ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜಾಬ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಮೇಕ್ ಲಿಮಿಟ್ 126, ಮೇಕ್ 126. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬಿಲೋ 60% CET ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಸರಿ. ಅವ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾನೆ, ಹ್ಮ್. Correct. ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಅವನನ್ನ ಲೈನಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾಳೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಫೇಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಲು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗಳು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BCA ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ 18 ವರ್ಷ 19 ವರ್ಷ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹುಡ್ಗಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹುಡುಗಿ ಸೈಡ್ ಅವರು ನಿಂದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಅದು ನೋವು ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಜಲ್ದಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಒಂದು 4-5 ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಲುಮಿನಿಸ್ who are in a good position and who are in a not in a good position. Okay. You bring both of them. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟಾಪರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈವನ್ 90% ಕ್ರಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀನೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ಮಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ. ಯಾವ ಮಾಡೋದಿದನ್ನ? ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ BCA ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದೊಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಗೇಮ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದವರು? ಅದು ನಿಮ್ಮಂತಾನೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತೀವಿ, ನೀವ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು. ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವೇನ್ ಕಲಿತೀರಾ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ದು ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ 80% ತೆಗೆದ್ರು ನೀವು ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸೆಮ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹುಡುಗ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಕೊಂಡ 120 ಜನ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, IQ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸೆಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆನ್ ದ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್. ನಮ್ದು ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಯ್ತು ಈ ಸೆಮ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಡಿ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಶ್ ನೋಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವು, ಇದು ನಿಂಗೆ ಕಲಿದೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋನ ಇವ್ರು ತಕ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾವು ಪುಷಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ TCS ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಜಾಬ್ ಇಲ್ವಾ? BCML ಸಿಗಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್, ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದರ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲೀರಿ. TCS ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಅಂತದೀಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಟು ದ BCN ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅವರು, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ Motivation 4 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪೋ ದಾರಿನೂ ರೂಟಿಗೆ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಬಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಫೇಲಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತಂತೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಬಹಳ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಹೋದಾಗ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದಾರ ಅವರು. ನಾವ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್, ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನಂತಾರ ಅವರು, ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ MCA ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ BCA ನಲ್ಲೇ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗಿರೋ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ 2-3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡದು. MCA ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರೇ MCA ನಡೆಸಲಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. BCA ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು MCA ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಅವಾಗ ಜಾಬ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. AICTE ಮತ್ತೆ VTU ಇಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ 48% ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ BCA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನ ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ತರಬೇಕಾ, ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ತರಬೇಕು? ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಒಪ್ಪುವಂತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ MCA ಅಂಡ್ MTech ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಂಪನಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಕೊಡಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋವು, ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇ ಫಂಡ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಅವನ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ತಂದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅನಿಸ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋದು, ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೇಟ್ ವೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂತ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಿದಾರೆ ಅದನ್ನ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು? ಐದರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿನ, ನೀವು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಓಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಬಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಿಂದ ಓಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಪೈಥಾನ್ ಬಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರ, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3 ಸೆಮ್ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಪೈಥಾನ್ ಕಲ್ತೇನೆ, ಅವ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ನ ಜಾಬ್ ಏನಾಯ್ತು? ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಟು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬಿಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀನು 1 ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಮಾಡು, 1 ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಮಾಡು, 1 ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡು. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಆವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ನು ಹೋಗಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
Okay. ಅವನು ಟೋಟಲ್ 3 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವೆಷ್ಟು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೆಸರ್ ಇದೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ನೀವು ಬರ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡೆಮೋ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೇನೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿ, PTO ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿ, ನೀವು ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಅವರೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡಿಸಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ನಾಳೆ ಟೋಟಲ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೀನು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ಅವ್ರೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಡೆಮೋ. ಯಾವುದು ಕಲಿಯೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 120 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಅವರು ಉಳಿದಿರೋ 110 ಜನ ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಹುಡ್ಕಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಯಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅವನಲ್ಲೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾನ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಬೇಸಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ ಬರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್, ಎಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಪೈಥಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಾಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀನೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು IoT ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿರೋದೇನು, ನನಗೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ನನಗೊಂದು ಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಪ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ನೀವೇನಂತೀರಾ, ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ, ನೋ ಕೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕಂಪನಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಪೈಥಾನ್ ಒಂದೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದೇ ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ತರದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಡಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲೋದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಓವೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನೀವೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಬರೀ ಕಾಲೇಜಿಂದು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬೇಡ ಬರೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು. ಬಟ್ ನೀವಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನೀವೆಲ್ಲೂ ರೆಡಿಮೇಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಂದು 4 ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಬೈಬಾರ್ದು ಯಾರು,
ಸ್ಮೂತ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ರೆಡಿ, ಅವ್ರ ಲಕ್ಷ ಬಯಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಡೆಮೋ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಮುಗಿದು ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ TCS ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ ರೋಲ್ ಏನು, ನೀವೇನ್ ಟೂಲ್ಸ್, ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಈಗ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವೆಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಾ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆತರ ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್, ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡೆಮೋ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿಯುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಇದೇಂಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹಠ ಬಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗಿರೋ ಅಂತ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು AI ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, 11 ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್. ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾ, ಇನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾ, ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾ? ಆಯ್ತು, ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೀರಾ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಲರ್ನರ್ಸ್, ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಮೇಲೆ, ಈಗ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾಳೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಸಿ ಕಲಿಲೇಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ. ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕೋಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಬರೋದ್ರಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ಮೇ ಬಿ ಥಿಂಕ್ ನಾಳೆ ಏನೇ ಯಾಕೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ GoDaddy ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಗೆ GoDaddy ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಿದೆ? ಅದೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾಳೆ ಏನಿದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೂಲ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಏನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ PUC ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BCA ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರು 3 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ? ಸಿಂಪಲ್, ಈಗಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹೋದಾಗ ಹೂಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೂಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ .NET ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಅದು Okay. ಈಸಿ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು 3 ಸೆಮ್ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಮನ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ .NET ಜಾವಾನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆಗ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಬಂದಾಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ PHP JSP ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ. ಆಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 6th ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಲಿತೆ ಮುಗೀತು, ಜಾವಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು, ಪಾಸ್ ಆದೆ, ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ DBMS ಇತ್ತು, ಕ್ವೆರಿ ಬರ್ದೆ, ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತನಾದ್ರು ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನೇನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನ್ ಅಂತೀರಾ? ಈಗ 6 ತಿಂಗಳೇ ಇರೋದು ಅವನ ಹತ್ರ, ಏನಾದ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಟಿಲ್ 4th ಸೆಮ್ ತನಕ ಅವನು ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋದೆ ಅವನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತವ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನ್ IT ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈಗಿರೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ, ಓನ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು 1000 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ AI ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ, ಕೋಡಿಯಂ AI ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಗಿಟ್ಹಬ್ ಕೋಪೈಲಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು, ಕೋಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕೋಡ್, ಅದು ಮಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 2024 ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10,000 ಜನನ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು AI ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ, ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾರು ಅಡಾಪ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು AI ಇಲ್ದಂಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿತೌಟ್ AI ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಇಫ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಹೇಗೆ AI ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋ ರೀತಿನೇ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈವನ್ BTU, ಈವನ್ ಅದರ್ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ML ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದು? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ HTML ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? CSS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? XML ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು, ಮನಿ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು.
ಈಗ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಎ ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗಿಯಕ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಡಾಪ್ಟೇಬಲ್ ನೀವು 10,000 ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು 10,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂದ ಯಾರು CS ಅನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರೋರಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಓದಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಕಲ್ತು ನೀವೇ ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಟೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಕಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇವ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಮೊದ್ಲೇ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೋಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯನೂ ಹೌದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಲನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಜಾಬ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಮ್ಮ AI ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ AI ನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ, ಅಂಡ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಂದು ಥಿಯರಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಎ ಅಂದ್ರೇನು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಾಬ್ ಇರೋನು ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಇಂದ ಹೋಗೋರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು TCS ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೂ 20,000 ಜನ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಯಾಕೆ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ಅಂದ್ರು, ಲೈಕ್ ನಮಗೆ AI ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ, ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೆ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು, 18 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, 15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, 20 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಜಾಬ್ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ AI ಇಲ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು Naukri.com ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಜಾವಾ, HTML, CSS, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ AI ಬೇಕು, ಆಟೋಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಈಗ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಮರ್ನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ತರ AI ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ನಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಡೆವಾಪ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ML ಆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವರು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಕಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಾಕರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂಬರ್ನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು BCA ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾ, ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ತರಬಹುದಾ, ಇನ್ MCA ಗೆ ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆಮೇಲೆ ಈಗ AI ಈಗ BCA ಅವರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ AI ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, AI ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ನೀವು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ AI ಬೂಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂತ. ChatGPT ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಬರೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಓದಿರೋದು.
ಹ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಓದಿದಾರೋ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಟೂಲ್ ಓದಿದಾರೋ ಆ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಜಾಬ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ ಜೀವನ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆನಾ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮಗ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ, ಜಂಪ್ ಆಗೋಣ, ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ, ಜಂಪ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ಈ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರೋನಿಗೆ ತಿಂಗಳ 40,000 ಸಂಬಳ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಅವ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನದು ಯಾವುದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಇದೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸುತ್ತ ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಟೂಲ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ವರ್ಡೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. HTML HTML5 ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಹೊಸದು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೂ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಏನ ಕಲ್ತು ಈಗಿರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಟ್ GPT ಬಂದಾಗಿಂದ ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಈಗಿಂದಾನೇ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತನಗೆ ತಾನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾಳೆ ಜಾಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಅಜೈಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. SLC ಮುಗೀತು ಓದಂಗ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗಿಲ್ಲ, PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ. SLC ಓದ್ಬೇಕು, PUC ಓದ್ಬೇಕು, BCA ಓದ್ಬೇಕು, ಜಾಬಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಓದೋದಿದೆ. ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜೈಲ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಕಲಿತಾ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್, ನೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಅಗೇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ, ನಾಳೆ ಹೊಸದ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು, ನಾಳೆ ಹೊಸದ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತು, ಫೈನಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಾ ನಾನು ಓದೋದು ಮುಗೀತು ಅಂತ. ರಾಂಗ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಓದೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇದ್ದು ಓದಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಚರರ್, ನೀವೇ ಟೀಚರ್ಸ್, ನೀವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇ ಓದಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಅವನು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಮಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನ್ ಜಾಬ್ 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರೋದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ 2-3 ಗಂಟೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇದೆರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ? ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಏನು, ಇದು ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ನನಗೆ PUC ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು PUC ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಭಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಫೀಸ್ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೂತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನ್ PUC ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. PUC ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಎಂಡ್, PUC ಇಸ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. PUC ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕೆರಿಯರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. PUC ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾನದಂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಗೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಕೆರಿಯರ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು PUC ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ
ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಫೀಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಕ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ನೋಡುವಾಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬರೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೂ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ PUC ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ನೈಟ್ 8 ಅಕ್ಕದ್ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅವನು ಓದೋದ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಂಥರ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡನ್ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ, ನನಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಓದೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಬಿಚ್ಚೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂಕ್ ಹಾಕೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿರೋದು, ಕಾರಣಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದೋದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ PUC ನಾನು ಬಹಳ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಟು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ವಾರದಾಗ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿ, ನೀವು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು, ಬರ್ತಾ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಎಲನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಇರೋಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೂ ಸೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ SSLC ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ BC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ನೀವು BE ಆದವನಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ BCA ಗೆ, ಮೊದಲು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. BCA is equal to B ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ BE, BTech, MCA, BCA ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಬ್ರೈನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏಜ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ SSLC ಆದ ತಕ್ಷಣ PUC ಓದಿರ್ತಾನೆ. PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇಳೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀರಾ, ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ದ ನೀವೇ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪ ನಾ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಅವ್ನು ಓದಬೇಕು, ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಜಾಬಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಪಾತ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು BCA ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಡುಗರು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇನು ಯಾಕೆ IT ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ IT ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 25,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 5,000 ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 15,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ, ಅವ್ನಿಗೆ 10,000 ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಹುಡುಗರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ಎರಡನೇದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ MP ಮೇಡಮ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಡೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಗನೂ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆಗ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ IT ಹಬ್ ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆ ಕೂಡ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ತುಂಬಾ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ 4 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ. ನೀವು ಸುತ್ತ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುರ್ಗ ಹತ್ರ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ, ಹಾವೇರಿ ಹತ್ರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಹತ್ರ, ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತವೆ.
ಹೌದು. ನೀವು 10 ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ BCA ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಅಷ್ಟೇ MCA ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ 2 ಕಂಪ್ನಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೈಸೂರು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿದನು, ಆ ತರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನಕಾಶಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ನಾಳೆ ಅದು IT ಹಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಯ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುತುವರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ IT ಹಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಏನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ 24% ದಾವಣಗೆರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸೂರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯಲಹಂಕ ಸೈಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊಸೂರ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಜಾಪುರ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಚ್ಚಿಬೋಲಿ ಅಂತ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು US ಯುರೋಪ್ ಇಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಲೈಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ CM ಇದೆಲ್ಲ, ಅವರು US ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು VPC ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೀಪ್ ರೇಟಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ, ಓಕೆ ಠೀಕ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಠೀಕ್. ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ತರಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೆನೆವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ IT ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಲಿ, ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ IT ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈ ರೀಸನ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅದು ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಹಳ ಜನ IT ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಕೆಲಸನ ಬಹಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಜಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಏನಿದೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಇದರಿಂದ ಬೇಕು, ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ದೂರದಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಜಾಗನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ದುರ್ಗ ಈ ಕಡೆ ಇರೋಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಇರೋಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೌದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿನ ತರಬೇಕು.
ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಬ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರೋ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸಿಟೀಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈರ್ 2 ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಳಗಾಂ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇತ್ತು, ದಾವಣಗೆರೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಯಾಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಸೊ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, So ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೈಟ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ NH4 ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೈಪ್ 2 ಆರ್ ಟೈಪ್ 3. ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ. ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಮೇಡಮ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈಸ್ ಇವ್ರ ಸೊ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಟೈರ್ 2 ಸಿಟೀಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೈಸ್ ಇವರಿಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಟು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಪ್ ಟು 10th ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಓದಿರ್ತಾರೆ, PUC ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಅವರು ತಂದು ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗುರು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾತಾಡೋಕಿನ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾನದಂಡನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯಾರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. Thank you for giving us your insights on how do I run a college and what students should do when they are doing in first year and what they have to do when they are in final year. So thank you, sir, for your valuable time.